السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. جی تو الحمدللہ جہاں تک آج کے اس کے الفاظ کی بات ہے تو ومتازو باب افتعال میں سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا. سو اس کے بعد آ رہا ہے آہد الیکم باب سین سے آہد یا عہد ہوتا ہے الہ حرف جر کے ساتھ ایک الگ معنی دیتا ہے، یعنی جب کسی کو کوئی وعدہ دیا جائے اور اس کو وعدے کی بیسیکلی یہاں پہ آ رہا ہے وصیت کے میننگ میں ہے، یعنی اوصا الیکم. سو کیوں وصیت کی میننگ میں؟ اور وصیت بھی ایسی جس کے اوپر قسم ہو اور وہ ایک وعدے کی معیار پر ہو، یعنی ایسی وصیت جس میں وعدہ ہو، معاہدہ ہو کہ آپ کو یہ پوری کرنی ہے. سو یہ الہ حرف جر سے ایسے میننگ دیتا ہے. سو الم آہد الیکم یعنی تم سے معاہدہ کیا تھا، گیا تھا، تم ایک وصیت کی گئی تھی اور وہ ایسی وصیت تھی جس کے اندر ایک وعدہ شامل تھا، ایک قسم تھی کہ تمہیں اسے پورا کرنا تھا. سو یہ الہ حرف جر سے تھوڑا اس طرح میننگ اس کا بنتا ہے. اس کے علاوہ جبلن آ رہا ہے. جبلن بیسیکلی مخلوق کو کہتے ہیں، بہت بڑی مخلوق. جبل سے بعض علماء کہتے ہیں مشتق ہے، اور جبل سے جب نکلتا ہے تو جبل پہاڑ بہت بلند اونچا، اس سے ایک پھر معنی مراد یہ ہے کہ بہت بڑی ایک خلقت. تو جبلن کثیرن، پھر اس کو کثیرن سے لا کے لابتنا ہی کر دیا گیا کہ بہت بہت تعداد میں جو لوگ تھے. اس کے علاوہ مزید اس میں ہے تماسا یتمسو، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، بالکل سرے سے صاف کر دینا کسی چیز کو. اس کے بعد مسخا، اس کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، یعنی مسخ کر دینا، بگاڑ دینا. مدین یہ بیسیکلی مصدر ہے مدا یمدی کا، اس کا مطلب چلنا ہوتا ہے. ننکس، نکس ینکس باب تفعیل میں سے، اس کا مطلب پلٹ دینا. اس کے بعد مزید اس میں آگے چلتے ہیں ہم. جی وامتاز اليوم ایھا المجرمون، تو ذرا تیار ہو جائیں، ذرا آیات بڑی سٹرونگ آئیں گی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو آخری سپارے ہیں بہت سٹرونگ ہیں، اور مکی صورتیں خاص طور پر بڑی مضبوط ہیں، ہلا دینے والی ہیں. اور یوں سمجھیں یہ کسی انسان کے لیے یہ ایک کھیت کا کام کرتی ہیں کہ کھیت میں جیسے آپ بیج بونے سے پہلے ہل چلاتے ہیں، اس کی زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کو بیج بونے کے قابل بناتے ہیں،
کہ تاکہ اس میں سے اچھے اس میں بیج ڈلنے کے بعد اچھا پودا نکلے. یوں سمجھ لیں کہ یہ خاص طور پہ ہم جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ آخری جو 7-8 سپارے ہیں اور جو خاص طور پہ جو مکی صورتیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ایسا کام کر سکتی ہیں کہ جو ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے، آخرت پر خاص طور پر ایمان، محاسبے کی طرف یہ بڑی راغب کرنے والی ہیں ہمیں. یعنی ہمیں چونکہ اس کے اندر ڈراوے بھی ہیں، اس کے اندر خوشخبریاں بھی ہیں، اور اس کے اندر ہولناک جو معاملات پیش آنے ہیں ان کی منظر کشی کی گئی ہے. تو ایک ایمان والا یقیناً ان مناظر کو اب سننے کے بعد فیل تو کرتا ہے. اب دیکھ لیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اس کے پھر جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا. علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں جہنم کا ضرور ہے، جہاں جہنم کا ہے وہاں جنت کا ضرور ہے. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے کیا جاتا ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ اگر صرف جنت کا ہی تذکرہ ہو تو لوگوں کے دل سے ڈر نکل جائے گا. وہ جنت کے شوق میں بھی خالی اعمال نہیں کرنے والے، اور ڈر اس لیے سنا دیا جاتا ہے کہ وہ یعنی جنت کا تو شوق ہے، اس کے لیے تو عمل کرنے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے پھر ڈرنا پڑے گا. تو وہ جو جہنم ہے وہ ہمیں گناہوں سے ڈرانے والی ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری میں لانے کے لیے ہمیں ایک احساس دلایا جاتا ہے. اور اگر اکیلا جہنم کا ہی تذکرہ کیا جاتا تو لوگ شاید نیک اعمال کی طرف توجہ نہ کرتے، بس برے سے بچنے میں اکتفا کر لیتے، یا نا امیدی یا نہ یعنی مایوسی کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے تھے کہ انسان بالکل ہی مایوس ہو جائے کہ بس وہاں تو پھر مار ہی پڑنی ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت بھی ہو کہ جنت کا حصول ہے، برے اعمال سے بچنا ہے کہ اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی تگ و دو میں لگے رہنا ہے. تو اب ایک اعلان آ رہا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جی سائمہ جی سر. وامتاز ایکسپلین کریں اليوم ذرا. سر واو استنافیہ امتازو جو ہے یہ سر امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، اليوم ظرف ہے، یا ایھا المجرمون سر یہ ندا منادہ مل کے ایک منٹ ابتدائیہ مجھے بن جائے. وامتازو کا ذرا وہ تو بتا دیں، باب مادہ. سر باب افتعال اور سر میم یا زا اس کا مادہ. ٹھیک ہے، افتعال میم یا زا. اوکے، تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ سر امتازہ یمتازو. امتازہ یمتازو کیا امتازہ مطلب ہوتا ہے؟ یمتازو سر اس کا آپ نے ابھی بتایا الگ الگ ہو جانا. یعنی ہم کہتے ہیں نا ان دونوں میں امتیاز کریں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سر فرق کریں، ہاں جی، فرق کریں اور ڈفرینشیٹ دونوں کریں. کو الگ الگ کر دیں. جی سر. تو الیوم منصوب آ رہا ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ وامتازوا الیوم. الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو. ہاں جی، ایھا المجرمون. مجرم کون سے باب سے ہے؟ سر یہ سر باب فعال سے اجرما یجرم مجرمون. مجرمون. تو کیا مطلب ہوتا ہے مجرم کا؟ سر اسم الفاعل ہے مجرم، جس نے سر کوئی وہ غلطی کی ہو، جی، تو اس جس میں کے اللہ اوپر تعالیٰ جرم نے ثابت یہ ہو. نہیں فرمایا کہ ایھا الکافرون، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ سر مجرمون. المجرمون. تو المجرمون میں اس کا مطلب سارے شامل ہو گئے پھر جو کافر ہوں گے یا مجرم ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے نیک مومنوں میں سے، رائٹ؟ سر مجرم جن پہ ثابت ہو گیا. سر مجھے جہاں تک لگ رہا ہے سر حساب کے بعد جب ان کے اوپر وہ حجت تمام کر دی گئی تو وہی وہ تو مجرم ڈکلیئر ہو کون گئے کہ ہوتے یہ. ہیں؟ یعنی صرف کافر نہیں بلکہ وہ بھی مومن بھی جنہوں نے گناہ کیے ہیں. جی. آخر وہ بھی مجرم تو ہوں گے نا. جی سر. کیوں یہ کہنے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سر میں ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ کیا مومن جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں سر جہنم میں جائیں گے. جائیں گے تو سر وہ مجرم کہلا کے جائیں گے نا، جی سر یا مجرم مومن کہلا کہلا کے کے جائیں جائیں. گے. مومن اگر خاص مومن ہو گئے اور پاک ہو گئے تو پھر مجرم کی لسٹ میں تو کبھی بھی نہ آئے. جی سر. اسی لیے یہ لفظ مجرم ہے. یہ مجرم کیا ہے؟ جس نے جرم کیا ہے. اس میں جی وہ سر. تمام جرم شامل ہیں جو اس دن اب جب آپ نے کہا کہ بات اب ثابت ہو گئی، اب جہنم کی طرف ان کو لے جایا جانا ہے اور ان کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے، تو اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان تو ہوگا لیکن انہوں نے ایسے کبائر کیے ہوں گے جو معاف نہیں ہوئے. تو جرم ہے جی نا، سر. تو مجرم تو کہلائے. اگر تو مومن اس میں نہ صرف کافرین لفظ آ جاتا نا ایھا الکافرون،
بس انکار کرنے والے آ جائیں، باقی سب جاؤ. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا مطلب ہے کافر اور جرم کرنے والے مومن سارے الگ کر دیے جائیں گے اس دن. جی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ہو ذرا الگ ہو جاؤ، جنہوں نے جرم کیے جی ہیں سر. ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. جی ہیں سر. ایسے ہی ہے نا، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. جی کیا سر. خیال ہے؟ یہ کوئی بہت اچھا کلام ہے، بڑا دل کو نہیں سر یہ تسلی دینے والا ہے. نہیں سر یہ وہ ڈرانے والا ہے، کیوں اس تنبیہ میں خوف کی ہے؟ جائے. وَامْتَازُوا جی الْيَوْمَ سر. أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم ہو ذرا سائڈ پہ ہو نا ذرا. جی سر. سنیے کبھی ایسے کلام یونیورسٹی میں، کالج میں، ذرا فیل ہونے والے سائڈ پہ ہو جائیں نا. جی سر وہ جب ہمارا نکال استاد دیتے ہیں. 10 نمبر کا ٹیسٹ دے کے لگاتا تھا 8 والے پاس ہیں باقی فیل، یعنی تو باقی فیل ہوں گے، تو نام بتانے کے بعد کیا کہتا تھا؟ سائڈ پہ ہو جاؤ نا سارے. تو کیسے دل کانپتا تھا. جی آپ کے سر. دور کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے دور میں تو یہ تھا 10 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا تھا، اس میں سے 8 والا پاس ہوتا تھا، 8 اینڈ ابو، نیچے والے کو جتنے نمبر کم اتنی سوٹیاں. اور سوٹی بھی کیسی ہوتی تھی، اس کے اوپر انہوں نے وہ بلیک ٹیپ یا ریڈ ٹیپ جو ہے وہ لگائی ہوتی تھی، اور سوٹی ہوتی تھی ماشاءاللہ 4-5 فٹ کی، وہ لہراتے ہوئے آتی تھی ذرا اوپر سے. تو ہاتھ جو ہے پورا دن جو ہے وہ جو ہتھیلی تھی اس میں سوزش رہتی تھی. جی دیکھیں سر. آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں کہ ایسے بھی پڑھا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے اس طرح کبھی کوئی صبر کیا کہ نہیں. وہ ایک فیلنگ مجھے یاد پڑتی ہیں، ایسی فیلنگز اسکول کے اندر جب ٹیچر جو خاص طور پہ بہت سخت تھے، بہت مار کٹائی والا کام کرتے تھے، تو جب وہ اس قسم کی بات کرتے تھے نا، یقیناً ایک کیفیت الگ ہوتی تھی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، گڈ. سائمہ نسیم نواز آئیے. جی سر. فوزیہ مبشر. جی سر. جی نسیم نواز. الم آہد الیکم، یہ آہد کون سا فعل ہے؟ فاعل کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ سر مادہ ہے عین ہا دال باب سین سے، اور آہدہ فعل مضارع واحد متکلم. مضارع کون سا ہے؟ منصوب، مجزوم، مرفوع؟ سر کیا مجزوم ہے، لم کی وجہ سے مجزوم ہے سر. لم کی وجہ سے مجزوم ہے. ٹھیک ہے. جی اور الیکم متعلق ہو، کیا ترجمہ ہوا؟ الم آہد الیکم، کیا نہیں وصیت کی تھی یا عہد لیا تھا میں نے تم سے. ہاں جی، یوں سمجھ لے کیا تمہیں ایک وصیت، ایک نصیحت، ایک وعدہ دے نہیں دیا گیا تھا؟ یا بنی آدم، یہ بنی کا اعراب کیا ہے یہاں پر؟ رفع، نصب یا جر؟ سر یہ منادہ یا حرف ندا ہے اور بنی اس کا منادہ ہے، تو نسبی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور آدمہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ سر یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اے آدم کی اولاد. اوکے. فوزیہ مبشر. جی سر. لا کون سا ہے؟ نفی یا نہیں؟ لا نہیں. لا نہیں. آگے بتائیں پھر شیطان تک. تعبد الشیطان ان مصدریہ، تعبد عبد یعبد باب نون سے، اور انتم اس کا فاعل ہوگا، اور شیطان مفعول ہو جائے گا کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی، اور یہ مفعول ہو جائے گا سر احد کا. ٹھیک ہے. یہ جو ان اس طرح کا ہوتا ہے نا، یہ اس کو ان تفسیریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ان تفسیریہ. مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً اس کو پھر علماء جو گرامر کے ہیں یا تفسیر والے، وہ اس کو ان تفسیریہ کہتے ہیں. تو کب ہم ان تفسیریہ کہتے ہیں؟ جب کوئی قول ہو. ٹھیک ہے. اوکے. جی سر. جب آپ کہا جائے آپ کو یہ کام کرنے کا کہا گیا تھا. صحیح ہے. جی سر. تو یہ ان یہاں بھی، یعنی اگر یہ جملہ ہوتا فار ایگزامپل ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. جی. تو کیا ہوتا کہ ان مصدریہ ہی آتا ہے، اپنے افیکٹ مصدریہ رکھتا. لیکن جب کوئی قول ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ان تفسیریہ ہے. صحیح ہے. جو بات ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ اصل بات ہے کیا. تو یہ مفعول کہلائے گا احد کے لیے. ویری گڈ. کہ اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کی عبادت مت کرنا. جی نسیم نواز اگلا جملہ پڑھیں. انہ لکم عدو مبین. خبر و انہ کیا ہے؟ سر لکم.
अच्छा ये खबर सॉरी इनमें, सर, लकुम सर वो मुतालिक हो जाएगा और अदुव्वुम मुबीन खबर है, हु इसका इसमें। ये चाइल्डिश गलतियां ना किया करें। अदुव्वुम मुबीन कौन सा मुरक्कब है? सर ये मुरक्कबे वो है तौसीफी। तौसीफी है। मुबीन कौन सा इसमें? सर ये इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन? यकीनन वो, यानी यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन है। अब यहाँ तमाम स्टूडेंट्स सुनने वाले, मैं भी, हम सब इस बात की तरफ जरा तवज्जो करें। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अलम आहद इलैकुम या बनी आदम। अब वो जो मुजरिम साहब आ गए उनको कहा जा रहा है, क्या तुमसे ये मुआहदा नहीं लिया गया था कि अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत मत करना। ये लफ्ज ये जो आ रहा है यहाँ ताबुदु शैतान, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। बताएं आप में से कोई है शैतान की कौन इबादत करता है? कोई नहीं सर। कोई भी शैतान की इबादत नहीं करता। लेकिन आखिर क्या करते हैं शैतान की जिसको इबादत का नाम दिया गया है? सोचें जी फौजिया, क्या किया जाता है कि शैतान के साथ कि उस लफ्ज उसको इबादत से ताबीर किया गया है? सर जो उसकी वसवसे दिमाग में डालता हम उसकी बात मानते हैं, उसके पीछे अताअत चलते हैं, तो करते हैं, अताअत अताअत करते हैं। जी करते सर। हैं। यानी आप देखें कि शैतान की बात मानने को किस दर्जे पर ले जाया गया है, को अल्लाह इबादत के अकबर। मीनिंग में। वरना कौन है जो आज शैतान की बात करता है? कोई भी नहीं करता। हमारे सामने तो कोई नहीं है ना। जी सर। होंगे कोई दो चार ऐसे बेवकूफ हैं जो इबलीस की डायरेक्ट इबादत करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे शैतान की बराह रास्त इबादत नहीं की जाती। लेकिन ये बड़ा गौरतलब जुमला है कि अल्लाह तअबुदु शैतान, शैतान की इबादत बंदगी। तो इसका मतलब लोग जब शैतान की बात मानते हैं तो वो इबादत के जुमरे में आ जाता है। और मैं इसके ऊपर जी जो यानी जो मैंने कलाम पढ़ा तफसील से, तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट लिखा हुआ था कि इसमें तो यानी इतनी बात भी उन्होंने लिखी है कि अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं तो यू आर गेनिंग नथिंग। यानी आपने अल्लाह की इबादत और शैतान की अताअत को बिल्कुल बराबर ला खड़ा किया। उधर से आप इबादत में भी लगे हैं, लेकिन साथ साथ शैतान जो आपसे गुनाह करवाना चाह रहा है उसमें भी बराबर लगे हुए हैं। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सब रियाजत आपकी फेल हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इताअत नहीं करनी, नहीं माननी उसकी बात। साहवन गलती हो जाए, कभी इंसान मगलूब हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक आदमी क्या है, मुसिर है, पक्का है इस बात पर कि 5 नमाजें भी अदा कर रहा है और शराब भी कहता है मैंने नहीं छोड़नी। यानी मैं जो ये बात कह रहा हूं इसमें वो गुनाह शामिल है जिसको इंसान गुनाह जानने के बावजूद उन पर डटा रहे। यानी पता जी है कि गाने सुनना गुनाह है लेकिन नहीं छोड़ रहा। सही। यानी उसने शैतान की बात मानने का फैसला कर लिया हुआ है। शैतान ने उसको दलाइल भी दे दिए हुए हैं कि कुछ मौलवी कहते हैं तो कवालियों में आ जाता है, कुछ कहते हैं जी ये तो नाउजुबिल्ला सीधा ही दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा देते हैं जी वहां से आ रहा है। वो इतना अच्छा काम होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हर वो काम जो जायज है, जो हमारे लिए दुरुस्त है, जिसमें फायदा है, उसको नहीं छोड़ा। अगर ये उल्लू की पट्टी मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इसको हासिल करते कि ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो रूहें ठंडी हो जाती हैं। मुझे हैरत आती है, एक आदमी ने मुझे कमेंट किया, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए, जब मैंने मौसीकी पे बात की एक लेक्चर में कुरान मजीद की तफसीर में, तो वो कहते हैं जी बड़ी बड़ी जोर के साथ कि मैं पता नहीं कितने घंटे मौसीकी की रियाजत करता हूँ, सुनता हूँ प्रॉपरली, और इतने घंटे मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, तो मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये है कि शैतान ने अफमन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही फरआहु हसनन, यानी अल्लाह ताला रहम फरमाए कि एक आदमी जिसको शैतान ने उसके अमल को सजा संवार कर पेश कर दिया कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, तेरी रूह बड़ी ठंडी हो रही, तू लगा रहे इस पर, और वो फिर उसको जोर से कह रहा है कि भाई मैं तो करता हूं, मुझे तो कुछ नहीं होता। अगर ये रूह की ग़िज़ा होती तो भाई मौसीकी तो बहुत हजारों सालों से चलती आ रही है, शेप बदलती रही है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौसीकी गाने बाजे और ये थे, और अगर ये कोई अच्छा काम होता, ये रूह की ग़िज़ा होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कभी तर्क ना करते। बाद लोग गाड़ी में सफर करते हैं, कहते हैं जी हमें नींद आती है इसलिए हम गाने लगा लेते। वाह, इसमें मर गए तो फिर रूह की परवाज किधर होगी? क्या ख्याल है, एक आदमी गाने सुनते हुए मरे, उसको कोई आखिर में कलमे की तौफीक होगी? नहीं। मासीयत में मरते हुए भला किसी को कोई तौफीक हो सकती है? अल्लाह ताला रहम फरमाए ऐसी मौत से। यानी एक इंसान गाड़ी चला रहा है, उसमें मौत के मुंह के अंदर बैठा हुआ है और वो जनाब गाने लगा कर बैठा है, उसी के अंदर परवाज हो गई तो फिर हम आखिरत का फैसला तो हम नहीं करते, लेकिन ये कोई अच्छी मौत नहीं कहलाएगी। तो शैतान के बहुत सारे काम वो हमसे करवाता है, इसलिए तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया आपको। ये इसलिए दे दिया कि इसमें बहुत से लोग डूब चुके हैं, वो इसको गुनाह तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है। तो ये तो उससे भी खतरनाक बात हो जाती है। एक आदमी ये समझता है ना कि ये गुनाह है, अल्लाह करे मैं किस दिन इसको छोड़ दूं, उसके दिल में ये यकीन हो कि ये गुनाह है, ये बुरी चीज है, ये गलत चीज है, ये मेरे नबी को पसंद नहीं, ये मेरे रब को पसंद नहीं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि एक दिन उसको ये एहसास उससे निकाल लेगा। लेकिन अगर ये एहसास ही ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो वही है अफमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमली। तो ये आप तमाम गुनाहों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इंसान अगर किसी चीज को गुनाह समझ रहा है उसको, लेकिन वो इतना मगलूब है कि उससे निकल नहीं पा रहा, लेकिन गुनाह समझ रहा है और बड़ी शिद्दत से उसके दिल पर वजन भी है, तो इंशाअल्लाह ये एहसास, इसके अंदर उसका नफ्स लव्वामा भी जिंदा है, वो नफ्स लव्वामा उसको मलामत कर रहा है, वो जब तक जिंदा है तो ये खैर ही खैर है। जिसका नफ्स लव्वामा मर जाए फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो फिर सिर्फ नफ्स अम्मारा के ताबे हो जाता है, और ऐसा इंसान तो फिर फला नहीं पा सकता। तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने शैतान की इताअत को इबादत के साथ बराबर खड़ा किया है, तो गौर रहे कभी भी हमें अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सा गुनाह है और कौन सा नहीं गुनाह, पता तो हमें सब चलता है, लेकिन यह है कि फिर शैतान हमें धोखे देता है, आकर हमें तसल्लियां भी दे देता है, कोई बात नहीं अभी कर लो, फिर सुबह तौबा कर लेना, या और कोई उसके जायज दलाइल देने की कोशिश करता है, या ऐसे बंदे ला खड़ेगा, वो देखो ना फलां आदमी है वो इसको जायज कहता है, तो क्या मसला है? इंजीनियर मिर्जा इसको जायज कहता है, गामदी इसको जायज कहता है, मोहम्मद शेख इसको जायज कहता है, यासिर क्या नाम है उसका, एक यासिर नाम का आदमी है, जी सर, यासिर यासिर कादरी क्या नाम कादरी है, नाम है, आई थिंक इसका ही नाम था सर, इधर ही होता है ये, यूएसए में आई थिंक होता है। यासिर पता नहीं क्या ड्रामेबाज है। इस तरह जी के लोग जो इस्लाम को रीशेप करना चाहते हैं, उनकी नजर में इस्लाम को अभी खुदा न खास्ता रीशेपिंग की जरूरत है। मैंने पिछले दिनों यासिर का क्लिप देखा, अल्लाह माफ फरमाए, अजीब लोग हैं इनके, मुझे इनकी फॉलोअर्स की दिमाग की समझ नहीं आती है, कैसे ईमान वाले हैं जो है, इसकी बात छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, कितना फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, कि जी इस्लाम को आज के हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत है। नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला। जी अस्तगफुर। कुरान तो क़यामत तक हक बर हक है, बल्कि अभी आगे एक आयत आ रही है जिसकी वजाहत में ये बात आएगी। तो अल्लाह ताला हमें तमाम धोखेबाजों से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम उन फ्रॉडियों से बचाए जो दीन में फ्रॉड करते हैं। इससे बड़ी खयानत और कोई खयानत नहीं है कि जो खुद भी गलत समझ जाएं और फिर वही गलत बात आगे लोगों को भी समझाएं, उनको भी उसकी तरफ मजबूर करें। अभी फिर मुझ पे कोई स्टूडेंट के फतवा दे दी कि आज आपने नाम ले लिया, अल्लाह हिदायत अता फरमाए ऐसी स्टूडेंट को। ओके, तो आयशा आइए, सानिया आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। जी। आयशा, अने बुदूनी, ये क्या है बुदूनी? फेल अमर है, गुड, फाइल अंतुम है, फाइल अंतुम, ठीक है। मफूल क्या है? मफूल जार मुतकल्लिम मी, ठीक है। तो ये उबुदू, इसका मादा क्या है और बाब क्या है? आइन बादाल आइन बाद आल। मादा आइन बादाल बाबे नून से तो क्या मतलब हो गया? अने बुदूनी, तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो। आगे? हाजा मुब्तदा सिरातुन
मुस्तकीमुन ये मुरक्कब तौसीफी होके खबर है। ये क्या सीधा तर्जुमा हुआ रास्ता है, हादा सिरातुल मुस्तकीम? ये सीधा रास्ता है। ये सीधा रास्ता है। अनिअबुदूनी हादा सिरातुल मुस्तकीम, यानी जो अल्लाह ताला की इबादत करना है यही सीधा रास्ता है। ठीक है, बाकी शैतान की बातें मानना सीधा रास्ता नहीं है। सानिया अरशद, ये लक़द जी। पर लाम क्यों है? ये जवाब कसम है, गुड। कसम महजूब। अदल्ला कौन से बाब से है? अज़ल्ला युज़िल्लु बाब इफ़आल से है। ठीक है, ज़ाद अदल्ला का लाम ला, फाइल क्या है? अज़ल्ला का फाइल हुआ है, किधर जा रहा है? शैतान की तरफ। गुड। जिबिल्लन कसीरन क्या है? जिबिल्लन कसीरन मफ़ऊल है, मफूल है। मिनकुम क्या हुआ? मुतअल्लिक़ फ़िल। क्या तर्जुमा हुआ? वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा। और बिलाशुबा उसने तुमसे पहले बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया। नहीं, मिनकुम का क्या मतलब है सानिया? तुमसे, तुम में से, नॉट पहले। अच्छा, तुमसे, जी। किताब किन से हो रहा है? डिस्कनेक्ट कर दिया किताब आपने। अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों से। मुजरिम को क्या कहा जा रहा है? वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, यानी तुम जो सब पूरी खलकत थी, तुम में से कितने ही उसने जो है वो गुमराह कर दिए। जी। तो आपने पहले का बात कहां से ले आई है? तो मैंने देखा था इसे मोबाइल में, कहाँ देखा था? तैसिरुल कुरान। मैं इसीलिए मना करता हूं कि ना देखा करें। जी सब ने देखा। देखिए, कब्ल का लफ्ज ही नहीं है। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, सामने जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे खिताब हो रहा है। अय्युहल मुजरिमून, जी ये सर। जो मुजरिम सामने उनको बुला के उनसे बात की जा रही है। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ ना। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा। तुम में से कितनी ही मखलूक को उसने गुमराह कर दिया। अफलम तकूनु तअकिलून। आ हर्फ इस्तिफाम है, फा हर्फ जर, नहीं, फा अतफ, लम नफी, तकूनु फेल मुजारे, काफ वाव नून मादा है, और ये फेल मुजारे मजजूम है। ठीक है, इसम क्या है? अंतुम इसका इस्म है, ताकिलूना खबर, ताकिलूना का फाइल क्या है? ताकिलूना का फाइल अंतुम है। मादा क्या है? आइन काफ लाम, आइन का। अकला। क्या तर्जुमा हुआ? फिर क्या तुम अकल नहीं रखते थे? हाँ जी, अफलम तकूनु। अब समझ आई ये बात किन से हो रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ गई। जो सामने जिनको खड़ा कर दिया था लाइन में, जी यानी अब उनको एहसास दिलाया जा रहा है ना कि तुम्हें ये बताया गया था, शैतान ने ये किया और तुमने इतनी भी अकल ना की। जी सर। ठीक है, जी ओके, गुड। आयशा, जज़ाकल्लाह। ओ या जी जी उस्ताद जी। बुशरा, आप भी आ जाइए। जी बुशरा, हादिही जहन्नमु कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है। ठीक है, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हाजा मुब्तदा है, जहन्नमु खबर है। गुड। अल्लती क्या है जुमले में? अल्लती इसमें मौसूल है, जहन्नमु की वजह से मुअन्नस आया है। ठीक है, तो ये इसका जहन्नम से क्या लिंक बनेगा? ये सिफ्त बनेगी। वेरी गुड, सिफ्त बन गई। सिला क्या है जुमले में? कुंतुम तुआदून। वेरी गुड। आयशा, तुआदून कौन सा फेल है? आयशा पहले सिद्दीक, मुजारे है, मुजारे है। पहले कौन सा मुजारे मुजारे है? मुजारे मारूफ है। बुशरा, कौन सा मुजारे है? तो ये मजहूल है, मजहूल है। जी। ठीक है, कुंतुम का इसम क्या है? आयशा, अंतुम है। अंतुम। तो बुशरा क्या तर्जुमा हुआ? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। यह जहन्नम है
अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जाता था। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये तू अदून क्यों आया, माजी क्यों नहीं आया, वअदतुम क्यों नहीं आया? तो क्योंकि मुस्तकिल इस्तमरारी की वजह से, माजी वेरी इस्तमरारी। गुड, यानी वादा किया जाता रहा, बताया जाता रहा। तो फिर ये बताइए, ये हादी ही जहन्नम क्या खबर दे रहा है हमें? मतलब यही जहन्नम है। ये जहन्नम है, अल्लती कुंतुम तुअदून। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके अंदर कि वो जो अय्युहल मुजरिमून मतलब ये है, हक बात थी जिसको तुम झुटलाया करते थे, और यानी तुमसे यूं समझ मुस्तकिल लें आप, वादा जहन्नम किया। आंखों के सामने उन मुजरिमों के, जी और उन्हें कहा जा रहा है ये रही, देखो जरा, ये रही जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, यानी ये नतीजा निकला है तुम्हारी बात ना समझने का। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। ओके आयशा, वेरी गुड, जरा ख्याल किया करें, ये मजहूल था। अदीबा आइए। जी सर। इस लौहा कौन सा क्या है, जरा बताएंगी? सर ये फेले अमर है, अमर है, अंतुम गुड। इसका फाइल है, अंतुम फाइल है, हाँ और क्या है? स्वाद लाम बाहु इसका बाम, और हा मफूल है, जहन्नुम की तरफ जा रहा है। ठीक है, अल-यौमा क्या बना? सर ये ज़र्फ है, ठीक है, मफूल फी हो गया, क्या तर्जुमा हुआ? मफूल फी। इस्लौहल यौमा। दाखिल हो जाओ इसमें, तुम सब इसमें आज दाखिल हो जाओ। ठीक है, मैंने आप लोगों को सला इसके बारे में एक बताया था कि इसका असल मीनिंग क्या है। ये दाखिल हो जाओ तो किताबी मीनिंग है ना, जो आप कुरान में पढ़ कर आई हैं तसल्ली के साथ। नहीं नहीं, मैंने जी पता सर। है, दाखिल हो जाओ इंज नहीं कहता तुसी। सर नहीं, मानी इसका यही लिखा मतलब, होता है ना। क्या मतलब है इसका, बुशरा आपको मालूम है? इसका मतलब जलना होता है सर। जलना, बर्बीक्यू होना। जी इस्लौहल यौमा, जी जरा सर। जलो इसमें, असल मतलब जी ये सर। है इसका। तो वो तो फिर दाखिल तो होना ही है, इसको दाखिल होने के साथ दाखिल होंगे तो जलेंगे। जी सर। ठीक है, तहकीर इस्लौहल का मायनी यौमा है ना सर इसमें। क्या? जी सर। सर इसमें तहकीर का मायनी आता है, ये कह सकते मतलब उनको फाइनल डेस्टिनेशन सुनाई जा रही है कि इस्लौहल यौमा, जरा जलो इसमें हैं। आज। जी ठीक है, दाखिल हो जी जाओ सर। इसमें, जो आपका तर्जुमा है। ठीक है, ठीक है सर। तो जी सर। बुशरा मुझे बताइए, ये बा हरफ जर यहाँ क्या हेल्प कर रहा है हमें? सर ये वजह बता रहा है, सबब वजह बता बता रहा है। कुंतुम का इसम क्या है? अंतुम, तकफुरून का फाइल क्या है? इसका भी अंतुम फाइल। बाब कौन सा है मादे का? कफर यकफुर, बाब नून। वेरी गुड, सो क्या तर्जुमा हुआ? बिमा कुंतुम तकफुरूना, बवजह इसके जो तुम सब कुफ्र किया करते जो थे। तुम सब कुफ्र किया करते थे, इनकार करते थे। तो अब जरा जलो ना इसमें। ठीक है, गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आसमा फराज आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो नख्तिमु का बताएं, कौन सा फेल है, मादा क्या है, बाब क्या है? सर ये नाहनु इसका सॉरी, खाता मीम इसका मादा है, नाहनु इसका फाइल है, और ये बाबे सीन से है। ये बाब दाद से है, खातमा यख्तिमु। सर ये ठीक, मुतारे, ये मुदारे नहीं है, नख्तिमु। जी सर ठीक हो गया। नहनु फाइल, नख्तिमु जी जी। अला के साथ मोहर लगाने की मीनिंग होता है। क्या तर्जुमा हुआ? नख्तिमु अला अफवाहिहिम। अ, उनके मुंहों पर हम मोहर लगा देंगे। ठीक है, अल यौमा मफूल हो गया, मुकद्दम किया गया ताकीद के लिए। तो आज के दिन, जी सर। तो क्या तर्जुमा हो, जरा आज, मिलाकर करें। जी आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। वेरी गुड, ओके। सो मुझे ये बताइए, अदीबा, तुकल्लिमुना आइदीहिम, तुकल्लिमुना कौन सा फेल है, फाइल क्या है, मादा क्या है, बाब क्या है? सर ये फेले मुदारे है, काफ लाम मीम, बाब इसका तफील है, ठीक है, और ना मफूल है। ठीक है, तो फाइल क्या है इसका? आई सर, क्या? आई दी हिम जो है, जो वो इसका आइदीहिम। फाइल है। आइदीहिम आई कौन दी सा मुरक्कब जी है? सर।
सर ये मुरक्कब इजाफी है। क्या तर्जुमा हुआ? वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, वेरी कलाम गुड। करेंगे। आसमा फराज, तशहदु जी सर। अर्जुलुहुम, तशहदु कौन सा फेल है, फाइल क्या है, मादा क्या है? सर मुदारे है और बाब सीन से शीन हा दाल इसका मादा हुआ, फाइल क्या है? और जी अर्जुलुहुम इसका मुरक्बे अजाफी होके फाइल बना। रिजलुन की जमा अर्जुलुन, ठीक है। सो जी सर। वतशहदु अर्जुलुहुम क्या तर्जुमा हुआ? और उनके पाँव गवाही देंगे। उनकी टांगें गवाही देंगी। अर्जुल टांगे होता है, रिजलुन की टांगे, जमा, जी उनकी टांगें गवाही देंगी। बा क्या काम कर रहा है यहाँ पर? सर सबबिया जैसे पिछली आयत में। ठीक है। कानू का इसम क्या है? हुम इसम है। ठीक है। अदीबा, यक्सिबूना का फाइल क्या है? सर हुम इसका फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ? बिमा कानू यक्सिबूना, इस वजह से जो तुमने कमाई की, तुमने कमाई की। या वाह, जो तुम तुम कह के तुम कह रही कमाई हैं। किया करते थे। नहीं सर वो, सॉरी सर, इस वजह से जो उन्होंने कमाई, जो हाँ जी। वो कमाया करते। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके हाथ और उनके टांगे गवाही देंगे, हाथ बातें करेंगे, टांगे गवाही देंगी। बिमा कानू यक्सिबूना, सबब उसके जो वो किया करते थे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मोहर लगाने की जो निस्बत है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तरफ की है फेल की, और बाकी निस्बत आज़ा की तरफ की है, इसका क्या मतलब है? जी कोई है, बताएं। अच्छा चलें, इसमें यह है कि देखें, रोजे क़यामत अब वो सामने हाजिर हो गए, उन्हें कहा जा रहा है, उनकी सब बातें हो गई। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे। मुंहों पर मोहर लगा दी गई मतलब मुंह नहीं बोल सकते। तुकल्लिमुना अयदीहिम, अगर ये अयदीहिम और अर्जुलुहुम इनकी फेल की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती तो ये कहा जा सकता था कि उनको जबरदस्ती बुलवाया गया है, यानी अपनी मर्जी से बुलवाया गया है, बल्कि सिर्फ मुंह बंद करके आज़ा को खुला छोड़ दिया गया, सिर्फ उनको कुव्वत गोयाई अता की गई। हाँ जी बोलो। तो वो हाथ और जो टांगे हैं उस दिन वो फिर वो बोलेंगी, यानी हाथ वो बोलेंगे जो उन्होंने काम किया, टांगे गवाही देंगी। अब चूंकि सारे आमाल इंसान करता कहाँ हाथ से है, इसलिए हाथ बोलेंगे जरा जी क्या किया, और टांगे गवाही देंगी उनके हाथों के किए गए काम की कि हाँ ये सही कह रहा है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनको कुव्वत गोयाई अता फरमाएंगे। अगर कोई ये समझे कि ये कैसे बोलेंगे, तो आप गौर करें, ये जो जबान है हमारे मुंह के अंदर, ये भी उज़लात से बनी हुई है, मसल्स से बनी हुई है। ये जो हमारे गले में आवाज पैदा हो रही है, ये भी सब मसल्स के बने हुए हैं, बीच में ठीक है आज़ा और भी हैं। तो इनको कुव्वत गोयाई किसने अता की है? अल्लाह ने की है। जो जुबान को कुव्वत गोयाई अता कर सकता है, जो हमारे जुबान से बातें निकलवा सकता है, वो हमारे जिस्म के हर हिस्से को ये गोयाई अता फरमा सकता है। वो जमीन की हर चीज को कुव्वत गोयाई अता कर सकता है। हर चीज की कुव्वत गोयाई अलग है, इंसान की तरह नहीं है। अब देख लें दुनिया में कितने जानवर हैं। अब ये जो छोटे छोटे हशरात होते हैं, कई हैं जिनके मुंह में जबान भी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर कुव्वत गोयाई होती है। अपनी चूंटी है, चूंटी भी तो आखिर बात करती है ना। तो जब चूंटी बात कर सकती है, तो फिर किसी को ये सोचना कि ये हमारे हाथ कैसे बोलेंगे, तो फिर इसका मतलब इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को तो उसने पहचाना ही नहीं। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। ये तो फिलहाल जो जैसे चल रहा है सिस्टम, लेकिन रोजे क़यामत तो वो चीजें सामने आएंगी जो कही जा रही हैं। सो इंसान के हाथ गुनाह करते हैं, आमाल करते हैं, टांगे उनकी उस पर गवाही देंगी। सही है। अब एक और आयत आती है कुरान मजीद में, वो है सूरह नूर की।
यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ उनकी जबानें गवाही देंगी। यहाँ कहा जा रहा है अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, यानी वो बोलेंगे नहीं। ये क्या मामला है कि यहाँ मुंह पर मोहर लगा दी गई है जबकि दूसरी आयत में जुबान बोल रही है? जी इसके पास है किसी के पास जवाब इसका? जी है कोई? जी साइमा। सर जब नामा माल एक जगह मैंने देखा था कि सर जब नामा माल सामने लेके आया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे, मुजरिम से पूछेंगे कि आप हम पे हमने आप पे कोई जुल्म तो नहीं किया। तो सर कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमने जो ये है हमने नहीं किया। तो उनके झूठ की वजह से अल्लाह ताला फिर उनके मुंह बंद करके उनके अज़ा से जो है उस चीज पे गवाही लेंगे और फिर वो उसके खिलाफ जो है वो बयान देंगे कि ये बंदा झूठ कह रहा है। ये आपने सर आयत कुछ नीचे वाली अभी तक समझी नहीं इस जवाब से पहले। वहां जबान से गवाही दिलवाई जा रही है। मिस साइमा जी अभी सर। गौर कर रही हैं कि नहीं? गवाही दी जुबान भी गवाही दे रही है, हाथ भी और पाँव। हाँ जी। जी सर। उस आयत में क्या है कि जबान का सिलसिला ही नहीं है, जबान से कुछ नहीं करवाया जाएगा, बंद कर दी जाएगी। जी सर। ठीक है ना? सर ये ऑन द होल सारों के बारे में बात की जा रही है, किसके? सारी अज़ा के। सर मैंने कहा ये ऑन द होल सारे अज़ा के बारे में बात की जा रही है कि सभी गवाही देंगे। अभी बात कर लेते हैं। जी उरूज, आप क्या कहती हैं? ये हमारे उस्तादा ने कहा था कि मतलब क़यामत के दिन मुख्तलिफ औकात होंगे, मतलब एक टाइम जबान भी गवाही देगी और अच्छा कभी मतलब अच्छा, ऐसे भी होगा। जी जोया। हाँ, उस्ताद इससे मुराद ये है कि मुंह पे मोहर लगने से वो अपने इख्तियार से कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सुन लें, उनकी अब आप जबान सब सुन लें, अब आप सब सुन लें। पिछली आयत पढ़े जोया, क्या लिखा हुआ है? इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद्दुनिया वल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। कंटिन्यू करें। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। बिमा कानू यअमलून, यहाँ है यक्सिबून, यहाँ है यअमलून। यहाँ आयत से पीछे आ रहा है वो लोग जो नेक औरतों पर, नेक मोमिन औरतों पर इल्जामात बोहतान बांधते हैं। लुइनु फिद दुनिया, दुनिया में उन पे लानत की गई है, वल आखिरत, और आखिरत में भी वो मलऊन होंगे। सुन ले वो जितने भी हैं, चाहे वो मर्द है या औरत। किसी मोमिन नेक औरत पर इल्जाम लगाने वाले, बोहतान लगाने वाले, उन पर अल्लाह फरमा रहे हैं लुइनु फिद दुनिया, दुनिया में मलऊन है, गंदे हैं, गलीज हैं। वल आखिरती, और आखिरत में भी ऐसे ही। वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए। दुनिया की कोई ताकत किसी को क्या क्या डरा सकती है? किसी के मुंह पे क्या पाबंदी लगाएगी कि तुम किसी पे इल्जाम ना लगाओ? मोमिन आदमी को तो ये आयत ही उधाड़ कर रख देंगी। एक मोमिन हो, कुरान की आयत जानता हो, तो वो किसी औरत पर इल्जाम लगाने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि भाई मैं तो मलऊनों में शामिल हो जाऊंगा दुनिया में। और जो आदमी दुनिया में मलऊन हो गया तो बताएं उसका तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आखिरत तो बहुत बड़ा है। फिर ऊपर लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फिर मजीद अल्लाह फरमा रहे यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, उस दिन उनकी जबानें गवाही देंगी कि यह बकवास करता था, इसने झूठे इल्जाम लगाए। समझ आई अब आयत का कनेक्शन साइमा? जी सर। क्या समझ आया? कि सर यही जिनकी जुबानें जो हैं वो गलत बोलती हैं दुनिया में, तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला के सामने फिर वही जुबानें यानी उनके खिलाफ बोलेंगी, सिंपली ये झूठ बोल रहे नफ्सुल अमल, रोजे क़यामत जो मामलात पेश आएंगे वो अकॉर्डिंग टू अमाल होंगे। हैं। जी सर। ठीक है? जहां जबानों की गवाही की जरूरत होगी वहां जबानों से दिलवाई जाएगी, जहां हाथों से जरूरत होगी वहां हाथों से दिलवाई जाएगी, जहां टांगों से जरूरत होगी वहां टांगों से दिलवाई जाएगी। ठीक है? जी सर। और यहाँ यक्सिबूना आ रहा है, इसमें सब कुछ ही शामिल है। सही है? जी जबकि सर। यामलून खास आमाल के साथ रिलेट है। ठीक है ना? ओके तो सर। असल में क्या होता है, मैंने क्यों आपको पिछली आयत दिखाई, इसमें मकसद ये है कि अब आप साइमा ये चीज सीख लें, आप भी और वो ये जो अभी उरूज साहिबा तशरीफ लाई थी फौरन से, कि कभी भी
یعنی اندازہ وداؤٹ کریکٹ انفارمیشن نہیں لگانا, ٹھیک ہے. جی سر. یہ قرآن ہے, صحیح ہے نا. قرآن جی کے سر. اندر ہماری لمیٹیشنز ہیں, صحیح ہے. جی سر. جب تک ہمارے سامنے قرآن میں کوئی واضح دلیل موجود, یعنی جس چیز کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو ہم کر لیں گے. کچھ ایسی لمیٹیشنز, اب یہ سب غائب کی خبریں ہیں نا, جی سر. تو اس پہ وہی ہم اسی لیول پہ بات کر سکتے ہیں جب اس کے سامنے ہماری کوئی حدیث موجود ہو, کوئی قرآن کی مزید آیت موجود ہو جو اس کو سپورٹ کر رہی ہو, ٹھیک ہے. جی سر. اس میں اپنے اندازے لگانے بہت خطرناک معاملہ ہے, صحیح ہے. تو قرآن کے معاملے میں ہمیشہ ایک کوشن رکھنا ہے آپ لوگوں نے. جو آج اس دنیا میں اس وقت موجودہ وقت میں جیسے جیسے یہ لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ جی میں بھی قرآن پہ بات کر سکتا ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. میں آپ کو سائمہ بتاؤں, مجھے 2018 میں زور لگایا گیا کہ آپ قرآن کی ایکسپلینیشن بھی کریں ساتھ ساتھ. سن رہی ہیں؟ کب؟ جی سر. 2018 میں. تنظیم اسلامی کے کچھ لوگ تھے. تنظیم اسلامی کون ہے؟ سر نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت, ٹھیک ہے. اوکے سر. ان کے ہیں بڑے یہاں تفسیر کا کام کرتے ہیں, وہ باقاعدہ مجھے بہت فورس کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے ایگری نہیں کیا تھا, میں نے کہا نہیں بھائی, جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے میں اس سے آگے ایک لفظ نہیں پڑھوں, کیونکہ میری ہمت نہیں ہے کہ روز قیامت میں اپنے کندھے پر وہ بھار اٹھا لوں جس کا میں ہمت نہیں رکھتا, جو میں نہیں اٹھا سکتا. اگر ابھی بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایکسپلین کرتا ہوں تو میں بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں, وہ خلاصہ ہوتا ہے ان تفاسیر کا جو میں نے سمجھی ہیں, صحیح ہے. اپنی زبان, اپنے خیالات, اپنے دماغ کو میں اب باندھ کر رکھتا ہوں کہ نہیں بھائی, کیونکہ میں متحمل نہیں ہو سکتا روز قیامت اس بات کا کہ کیونکہ قرآن کی تفسیر کیا ہے کہ یہ اللہ کے علم کا اندازہ لگانا بہت بھاری بات ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس میں اچھی بات ہے, ہمیں غور و فکر, تدبر, اس میں تدبر کی پابندی نہیں ہے, لیکن تدبر میں بھی نا کوئی نہ کوئی لمیٹیشن تو ہے نا. جی سر. جیسے اللہ کے نبی نے ایک تدبر میں ہمیں لمٹ لگائی ہے نا, کون بتائے گا وہ کون سی لمٹ ہے جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بس اس سے آگے نہیں سوچنا, کون سی لمٹ ہے؟ کہ شیطان تم سے وہ بھی چھپوائے گا کیا؟ سر غیب کے معاملات میں شیطان یعنی انسان کو تدبر کراتے کراتے اللہ تک لے جا کھڑا کرتا ہے. جی سر. سمجھ گئے نا, میں اس سے آگے الفاظ نہیں بول رہا. جی سر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بات یہاں پہنچے تو بس, تو اس کا مطلب ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, خاص طور پہ کہ یا اللہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے تو ناراض ہو جائے, صحیح ہے نا. جی سر. تو یہ ہے جی روز قیامت جو معاملات پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. روز قیامت کے معاملات چونکہ غائب کے علم ہے نا, جتنی بھی غائب کی باتیں نا, خاص طور پہ جنت, جہنم, اس دن کیا ہوگا, سینیریو کیا ہوگا, یہ سب دلائل کے بغیر نہیں بولے جا سکتے. تو قرآن میں جتنی بات ہوگی اتنی ہوگی یا احادیث سپورٹ کریں گی, ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم اپنے الفاظ نہیں پہنائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. جی تو نیکسٹ آئیے حمیرہ صاحبہ, ڈاکٹر افشاں بیگم, زویا صدیقی. جی حمیرہ, نشاؤ کا فعل کیا ہے؟ نشاء جو ہے فعل مضارع ہے, اور شین یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے نشاؤ کا؟ اس میں نحن فاعل ہے. کیا ترجمہ ولو نشاء؟ اگر ہم چاہتے, اگر ہم چاہتے ہیں, یا اگر ہم چاہیں کہہ لیں. تو یہ اب دنیا والوں سے خطاب شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. ولو نشاء, اگر ہم چاہیں, لطمسنا علی اعینہم. تو مجھے بتائیں یہ لام کیا ہے حمیرہ؟ یہ جواب واقعہ ہے, لام واقعہ. تمسنا کون سا فعل ہے؟ تمسا یتمسو باب دورہ پر سے ہے یہ, اور نہ اس کا فاعل ہے. نحنو اس کا فاعل ہو گیا, یا نہ نحنو فاعل اس ہو کا گیا. فاعل ہے. تو تمسنا اس کا مطلب ہوتا ہے
मिटा देना, ठीक है। मिटा देना। अला आयुनिहिम मुतल्लिक हो, क्या तर्जुमा हो? वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम। अगर हम चाहते तो यकीनन उनकी आंखों को मिटा देते, तर्जुमों में लिखा होता है अंधा कर देते, ठीक है, लेकिन अंधा फर्क कर है देते। दोनों में। असल में अंधा ही करने का मानी है, तो बिल्कुल लेकिन साफ कर देते लेकिन आंखों को। समझने की जरूरत ये है कि फिर अंधे के अल्फाज क्यों नहीं लाए गए। तमसना का मतलब होता है कि यानी आंखों का नामो निशान ही ना होता, सही है, बिल्कुल। यानी आंखें निकाल के भमें भी उड़ा दिए जाते, और जैसे आंखें थी ही नहीं, वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम। ओके जोया, आगे पढ़े। जी उस्ताद। फस्तबक़ु सिरात फ़अन्ना युबसिरून। एक्सप्लेन करें। फ़अदब इस्तबक़ु सीन बा क़ाफ इसका मद्दा है, बाब इफ्तिआल से इस्तबक़ा यस्तबिक़ु, और इसका फ़ाइल हम है, ये फ़ेल माज़ी है, और अस्सिरात है इसका मफ़ऊल। क्या तर्जुमा हो फस्तबक़ु सिराता? बस वो रास्ते पर दौड़ते, आगे बढ़ते। हाँ, यानी रास्ते को हासिल करने के लिए, तलाश के लिए आगे बढ़ते, दौड़ लगाते। आगे क्या हुआ? जी। फ़अन्ना युबसिरून, फ़अतफ़ है उस्ताद, अन्ना इसमें इस्तफ़हाम है, और युबसिरूना ये फ़ेल मुज़ारे, और बा स्वाद रा इसका मादा अब्सरा युबसिरू बाब इफ़आल से। ठीक है, बस वो कैसे ये अन्ना क्या मीनिंग दे रहा है? कहाँ से कैसे इस तरह हाँ जी, फअन्ना यानी मिन अइना का मतलब है असल में इसमें। जी। फअन्ना युबसिरून बस यानी कहाँ से वो देखते, कहाँ से वो देखें। देखते। ठीक है जी। अली बिन अबू तलहा ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत करीमा की तफसीर के बारे में रिवायत किया कि अगर हम चाहें तो हिदायत की बजाय इन्हें गुमराह कर दें तो ये किस तरह हिदायत याफ्ता हो सकते हैं। इब्ने अब्बास ने इसके ये मानी भी बयान किए हैं कि अगर हम इन्हें अंधा कर दें तो ये कैसे देख सकेंगे। हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो उनकी आंखों को मिटा दे और इन्हें अंधा बना दे कि ये डगमगाते फिरें, ठीक है। इब्ने जैद कहते हैं कि यहाँ सिरात से मुराद हक मुराद है, और जब हमने इनकी आंखों को मिटा दिया होगा तो ये कहां देख सकेंगे, ठीक है। इब्ने अब्बास से एक और रिवायत भी है कि इसका मतलब है कि ये हक को नहीं देख सकेंगे। ओके गुड, आइए डॉक्टर साहिबा। जी सर। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, एक्सप्लेन करें जरा। वाव अतफ़े लो हर्फ इम्तिना है, और नशाउ इसमें ये फेल मुजारे है, शीन या हमजा ये बाब फ से, इसमें फाइल लहनो है, लाम जो है ये जवाब वाक़िया है ताकीद के लिए, और मसखनाहुम इसमें मादा है मीम सीन ख, ये बाब फ से, इसमें नहनो फाइल है, हुम मफूल है, अला मकानतिहिम ये मुतालिक है। क्या तर्जुमा हो? वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। और अगर हम चाहें तो उन्हें ये की सूरत बिगाड़ दें उनके जगहों पे, मतलब जहाँ वो रहते हैं, यानी उनकी अला उसी मकान। कंडीशन में जहां वो मौजूद हों, जी ठीक है। सो फमस्तता मुदय्यन, जोया एक्सप्लेन करें जरा। जी उस्ताद। फ़अतफ़ है, मा नफ़ी है, इस्तताउ तो वाओ ऐन फ़िल का मादा, इस्तताअ यस्ततीउ बाब इस्तिफ़आल से, और इसका फ़ाइल हम फ़ेल माज़ी, ठीक और है। मुबय्यन उस्ताद ये ज़र्फ़ के मानी नहीं, नहीं ये मफूल मफ़ऊल हो आएगा, जाएगा। डायरेक्ट मस्दर है। जी ये मफ़ऊल है। बस वो फमस्तता मुदय्यन, क्या तर्जुमा हुआ? बस वो नहीं चल सकते, या बस वो चलने की चलने की इस्तिताअत नहीं इस्तिताअत रखते, नहीं रखते। नहीं रखेंगे। ये नतीजा आ रहा है ना, लव आ रहा है ना, इसलिए उसका तर्जुमा जी हम इस तरह से कर देंगे। ओके डॉक्टर अफशां, वला यरजिऊन क्या तर्जुमा हुआ? और बला यर्जुन और वो लौट, और वो नहीं लौटेंगे। और वो नहीं लौटेंगे। अबू साले ने कहा है कि इसका मतलब है कि हम इन्हें पत्थर बना दें। इमाम हसन बसरी कतादा ने फरमाया कि हम इन्हें इनके पांव पर बिठा बिठा दें, यानी ये आगे पीछे नहीं हो सकेंगे बल्कि एक ही जगह पर जम कर रह जाएंगे। अगर अल्लाह चाहे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ओके फौजी मुबशर आइए जी सर। जी।
ومن नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, बताइए ये नुनक्किस और नुअम्मिर मजजूम क्यों हो रहे हैं? सर नुअम्मिर बाब तफ़ईल से आइन मीम रा, अम्मरा युअम्मिरु बाब तफ़ईल से, नहनु इसमें फ़ाइल है और हु इसका मफ़ऊल है। ठीक है, मजजूम क्यों है? मुनक्किस मजजूम है सर मन की वजह से, मन ठीक है, शर्तिया की वजह से। और ये हु ज़मीर कहाँ जा रहा है फिर? सर ये मुझ मन की तरफ, जी सर, जी, मन की तरफ जा रहा वमन नुअम्मिरहु यानी जिसे हम उम्र दें, है। जी, नुनक्किसहु फिल खल्क, अब इसको एक्सप्लेन करें। नून काफ सीन, सर ये भी बाबे तफ़ईल से है। नुनक्किसु, नक्कासा युनक्किसु, बतदरीज उल्टा फेरना, यानी कि हम उसे साख्त में उल्टा फेर देते हैं। क्या मतलब है इसका? सर पलट देना, जैसे आपने बताया, पलट देना क्या साख्त में मतलब है इस फिल पलटने खल्क। का? क्या मतलब, क्या मकसद है इसमें, इस सर आयत में? जैसे बुढ़ापे में सर बिल्कुल बच्चा बन जाता है इंसान। हाँ जी, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, और हम यानी जिसे ज्यादा उम्र दें फिर हम उसे हालत पैदाइश फिल खल्क आ रहा है ना, उसकी जो इब्तदा जी थी उसकी तरफ वापस पलट देते हैं। सही है। तो जी सर। खास तौर पे अल्लाह ताला से हम सब मिलकर जो है ये दुआ किया करें, जी बहुत अहम है ये हम्म, मामला कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें, अगर तो हमारी नसीब में बुढ़ापा है तो वो अच्छा बुढ़ापा हो, यानी हमारी अक्ल उसमें ज़ायल ना हो। मैं आपको इंशाल्लाह एक और किताब पढ़ाने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से पनाह मांगी है, सही है ना, जी सर। वो मैं आपको पूरी एक सब्जेक्ट इंशाल्लाह जल्दी उस पर करेंगे हम काम, उसमें ये आएगा, उसमें एक एक की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इसका क्या मतलब है कि, और इसका मतलब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से पनाह मांगी है तो फिर वो कोई छोटी चीजें नहीं है, वो बड़ी खतरनाक है। जी सर। और खास तौर पे दुआ मांगा करें कि या अल्लाह हमें सेहत के ऐसे हालात में ना पहुंचाना कि हम तुझे सजदा ना कर सके। अल्लाहु अकबर। मैं जब मस्जिदुल हराम जाता हूँ देखता हूँ, मैं नमाज असर में बैठा, एक आदमी एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, उसके साथ एक आदमी, अब वो पैसे वाला आदमी था, लेकिन मेरे दिल में आया कि ये सजदा नहीं कर सकता, इसको यहां तक आने में सहारे की जरूरत है। बेशक ये अल्लाह की हम ये नहीं कहते कि हम उसकी, इसमें उसका कसूर नहीं है, किसी किसी का कसूर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, ठीक है ना, अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह किसी को आजमा लेता है, यानी इसमें उसका भी कोई वो नहीं है कि, लेकिन मेरे दिल में यह आया कि या अल्लाह ऐसी हालत में ना पहुंचाना। एक तो खुद पे यानी मेरा जिस्म इतना मजबूत रखना कि मैं अपने सहारे पे चलता रहूं, और कभी ऐसा ऐसा वक्त ना आए कि मैं सजदा ना कर पाऊं। यानी एक वक्त आएगा, आता है वाकई, ये जो लोग सजदा जमीन पर माथा नहीं टिका पाते हैं ना, और ईमान में भी बड़े पक्के हैं, यकीन करें उनसे पूछें जरा उसकी मिठास क्या है, माथे को सजदे में जमीन पर रखना। और रोजे क़यामत ऐसे लोगों का हवाल आएगा ना, सूरह मुदस्सिर या मुजम्मिल में है कि उस दिन सारी जो खलकत है वो सजदे में गिरेगी, कुछ लोग होंगे नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमरें तख्ते की तरह बना दी जाएंगी। यानी गौर करें, उस दिन काफिर क्या मुस्लिम सब सजदे में गिरेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो नहीं गिरेंगे, वो होंगे जो सजदा करने में तक यानी वो बहुत ज्यादा मुतकब्बिर थे, तो उनसे वो सलाहियत सुल्ब कर ली जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, यानी रोजे क़यामत भी उनको ये तौफीक नहीं मिलने वाली। इसका मतलब सजदे की तौफीक बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला से हम सब दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारे बुढ़ापे की हिफाजत फरमाना, कभी भी ना अपने माल पर, ना अपनी सेहत पर, ना अपनी औलाद पर किसी पर तवक्कुल नहीं रखना, अपने रिश्तेदारों पर, अपने माँ बाप पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने दोस्तों पर, अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर, किसी पर भरोसा नहीं रखना। इस मामले में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है, और खास तौर पर ऐसा अमल करें कि इसमें हुकूक यानी इसमें किसी, जैसे होता है ना, किसी यतीम का ख्याल रखें, किसी जरूरतमंद का ख्याल रखें और फिक्स रख लें उसको, तो मैं ये गुमान रखता हूं कि इस अमल के बदले अल्लाह ताला मेरे आपके हमारे बुढ़ापे की हिफाजत फरमाएगा, अपने खजानों से करेगा।
ہر طرح سے کرے گا. یعنی ہم لیکن وہ عمل خاص اللہ کے لیے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ میں ایسی توفیق عطا فرمائے. افلا یعقلون, تو بتائیے حمیرہ, افلا یعقلون کیا مطلب ہوا؟ تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ جی, تو یعقلون کا فاعل کیا ہے؟ ہم فاعل ہے اس کا. لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ لا جو ہے نفی ہے اس میں. حمزہ کیا ہے؟ جی مجھے آواز نہیں آئی. حمزہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام کا ہے اور فا جو ہے وہ جواب میں آیا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ بن گیا افلا تعقلون؟ افلا یعقلون, تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے جی. اس میں تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے بارے میں فرمایا ہے جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے ایسے ہی اسے قوت کے بعد کمزوری اور اس کی جو نشاط ہے اس کے بعد عاجزی اور درماندگی لاحق ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا تھا, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اور فرمایا سورہ حج میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اس سے مراد یہ بتانا مقصود ہے واللہ عالم کہ دنیا زوال اور انتقال کا مقام ہے اور یہ دوام اور استقرار کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا افلا یعقلون, کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کیا یہ اپنی عقلوں سے کام لیتے ہوئے غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتدا میں کس طرح پیدا فرمایا تھا, پھر کس طرح جوانی کی عمر دی اور جوانی سے بڑھاپے کو پہنچا دیا, کہ یہ جان لیں کہ انہیں کسی اور گھر کے لیے پیدا نہیں کیا جسے کبھی زوال نہ ہوگا, جہاں سے کبھی کوئی کوچ نہ کرے, بلکہ وہ آخرت کے گھر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ایک روایت ابراہیم نے غور و فکر کیا تھا نا کہ وہ عقل والے تھے. جی, تو یہاں پہ روایت میں آپ سے شیئر کرنی تھی, یہ جو پیچھے بات آئی تھی الیوم نختم علی افواہہم کے بارے میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنسنے لگے, کہ پاس تھے کہ آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اپنے رب سے جھگڑے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں. بندہ کہے گا میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا میں نے تو اپنے نفس ہی سے شاہد کو قبول کروں گا, یعنی میں ایسا گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہی ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا آپ ہی شاہد گواہ کافی ہے اور کرامن کاتبین بھی گواہ کافی ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو, تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بول کر بتائیں گے. پھر اسے بھی اعضاء سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا جائے گا, تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو, میں تمہاری وجہ سے تو لڑتا جھگڑتا تھا. دیکھ لیں روز قیامت یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف جائیں گے اور ہم انہیں کہہ رہے ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ مومن کے بارے میں اللہ کیا معاملہ فرمائے گا. مومن کو قیامت کے دن جب حساب کے لیے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ خلوت میں اس کے سامنے اس کے اعمال پیش فرمائے گا, تو مومن اعتراف کرتے ہوئے عرض کرے گا ہاں میرے رب میں نے یہ عمل کیا, میں نے یہ عمل کیا, میں نے یہ عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان پر پردہ پوشی فرمائے گا. روئے زمین کی کوئی چیز اس کے گناہ کو بھی نہ دیکھ سکے گی, البتہ اس کی نیکیاں نظر آئیں گی. وہ پسند کرے گا کہ سب لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ لیں. اسی طرح کافر اور منافق کو بھی جب حساب لیا جائے گا تو رب تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کرے گا اور وہ انکار کر دے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس فرشتے نے میرے نامہ اعمال میں ایسے اعمال لکھ دیے ہیں جو میں نے نہیں کیے تھے. فرشتہ جواب دے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ یہ عمل نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں, مجھے تیری عزت کی قسم ہے میرے رب میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے دائیں ران بات کرے گی. تو یہ تو پچھلی جو آیت گزری تھی اس کی جو روایات ہیں. تو اوکے جی, آگے میرا خیال ہے شاید اس کے بعد ایک دو آیات اور ہیں, سو آگے چلتے ہیں. جی سائمہ آئیے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اوکے, اب مجھے یہ بتائیے ماں کون سا ہے؟ پھر مائے نفی کا ہے.
علمنا کا فائل کیا ہے؟ سر علمنا کا فائل نحن ہے. ہو کیا ہے؟ ہو مفعول ہو گیا سر. شعرا کیا ہے؟ سر یہ بھی مفعول ہو جائے گا. کیا ترجمہ ہے؟ اور نہیں ہم نے سکھایا انہیں شعر. ہم نے شعر انہیں وہی شعر نہیں سکھائے. وما علمناہ الشعر. یہ ہو کون ہے؟ سر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بارے میں کریم صلی بات اللہ ہو علیہ وسلم. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے یہ کیوں نفی کیوں کی جا رہی ہے؟ شعر بری چیز ہے؟ رہی. سر شعر شاعری کا سر ممانعت نہیں ہے ہمارے دین میں. نہیں، ممانعت تو نہیں ہے. ممانعت ہوتی تو حسان بن ثابت شاعر کیسے بنتے؟ سر وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں. کس طرح کے؟ نہیں آپ مجھے سر وہ بتائیں یہاں پر شعر کی نفی کیوں کی گئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی کیا سر وہ ضرورت پیش آئے فریش گی؟ کہتے وما تھے علمناہ الشعر. پچھلی اللہ. آیات سے اس کا کیا لنک ہے؟ سر لنک کا نہیں پتا، لیکن شاید قریش کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. ٹھیک ہے، قریش تو اس کہتے وجہ تھے. گڈ، دیٹ از ون آنسر. پچھلی آیات کے بعد اس کا تذکرہ لانے کا کیا سمجھ آتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا یہ والا تدبر گناہ نہیں ہے مس سائمہ، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا میں کو پابندی لگا رہا ہوں آپ لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ جہاں کوشچن ہے نا وہاں ہم کوشچن لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر. جہاں ہم سوچ سکتے ہیں وہاں ہم سوچیں گے، صحیح ہے نا؟ جی سر. جو غائب کے معاملات ہیں وہاں ہم کوشچن ہیں، کیونکہ غائب چھپی ہوئی چیز ہے نا ہم سے، تو جی ہماری سر. لمیٹیشن ہے. جیسے آپ دیوار کے باہر آپ کیا اندازہ لگا سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سر آئیڈیا. بلائنڈ جی ہیں سر. آپ. تو جی جب سر. تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا باہر سفید رنگ کی گاڑی کھڑی، آپ بس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. رائٹ سر. اوکے، سو پچھلی آیات سے اصل میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ساری غائب کی خبریں تھیں، رائٹ؟ جی سر. شاعر عموماً کیا کرتے ہیں؟ تخیلاتی باتیں کرتے ہیں. جی سر. حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا عموماً، اکثر. جی سر. اگر آپ شاعروں کی باتوں کو دنیا میں ڈھونڈنے لگے تو نہیں ملتی. جی سر. یہ جو خاص طور پہ اور چلے زور لگا دیں ان کی نظر میں یہ جو بڑی مرد اور عورت کی محبت کے اوپر جو انہوں نے شاعری لکھی ہے، یہ دنیا میں ریئلٹی میں پائی نہیں جاتی یہ چیزیں. یہ خالی شاعروں کی حد، شاعری کی حد تک محدود ہے. اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو صرف شاعری کے ان کا ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب قرآن کیوں یہ فرما رہے ہیں اللہ وما علمناہ الشعر، یعنی یہ تخیلاتی باتیں نہیں ہیں یہ جو تمہیں بتائی گئی ہیں، یہ ہونے جی والا سر. ہے. اوکے سر. سورہ شعراء میں کیا آیا؟ وادی یہی مونا، یعنی ایسے ہی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں بے وقوفوں کی طرح شاعر. جی سر. یعنی ایسے ہی لکھتے رہتے ہیں جس کا ریئلٹی سے لنک نہیں ہوتا ہے. اکثر بس جذبات کا اظہار کرتے ہیں، صرف اپنے زبانوں سے الفاظ میں ان کو بدل دیتے ہیں دماغ سے نکال کر. تخیلاتی دنیا میں رہتے ہیں. جبکہ قرآن کا کوئی لفظ تخیلاتی ہے؟ نو سر. اس ریئلٹی حقیقت. بیسڈ. جی سر. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے ہر لفظ قرآن کا لنک کرتا ہے ہر چیز کے ساتھ. اسی لیے یہ شاعری نہیں ہے. لگتا تو ہے شاعری کی طرح، ایسے تو قریش نہیں کہہ دیتے تھے نا یہ تو شاعری ہے، جی سر. کیونکہ مل رہی ہوتے تھے نا، تو اسی لیے وہ کہتے تھے. لیکن شاعری کیوں نہیں ہے کہ شاعری تخیلاتی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، جبکہ قرآن ریئلٹی بیسڈ ہے. یہ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے، یہ 100% حقیقت پر بات کر رہا ہے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے شعر اور قرآن میں فرق ہے. اللہ فرما رہے وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. بشرا اگلا جملہ پڑھیے. وما ينبغي له. وما ينبغي له، مائے نفی، ٹھیک ہے؟ مضارع کے ساتھ مائے نفی کیا کرتا ہے بشرا؟ حال کا کام کرتا ہے، یعنی حال کا موجودہ کام، وقت. حال میں تقدیم. ینبغی کون سا فعل ہے اور باب کیا ہے؟ باب انفعال ہے، فعل مضارع ہے، باغین یا اس کا مادہ ہے. با غین یا مادہ ہے، باب انفعال ہے، ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اور ینبغی کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. وہ کیا چیز ہے، کدھر جا رہا ہے؟ وہ
یہ شعر کی طرف माँ گیا, की ٹھیک ہے, तरफ شعر کی शेर की طرف. तरफ وما ينبغي له, یعنی وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. یعنی جی اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام ہیں, ٹھیک ہے, فصاحت و جی بلاغت کے کیا ہیں, امام ہیں. इमाम لیکن آپ نے شاعری نہیں کی ہے کبھی, ایک شعر بھی نہیں لکھا, ایک شعر بھی نہیں بولا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت بلاغت عطا کی لیکن شعر عطا نہیں کیا, کہ آپ شعر نہیں کہتے, آپ کو شعر یاد بھی نہیں ہوتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنے والے ہوتے تو کیا خیال ہے, تو پھر وہ قریش کی دلائل سچے نہ ہو جاتے؟ جی تو جو قریش جو پھر بات کرتے تھے وہ بات تو پھر صحیح نکل آتی نا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا پرماننٹ انتظام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بری باتیں چھوٹی چھوٹی احادیث میں فرما گئے لیکن کبھی شعر نہیں کہے. اللہ نے آپ کو شعروں سے بچا کر رکھا. کیوں؟ شعر وہی تخیلاتی باتیں ہیں, ان کی نفی بھی ہو سکتی ہے, ان کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے. تو قرآن تو قبول ہی کیا جائے گا, اس کی نفی نہیں ہو سکتی ہے. آپ شعروں کو جھٹلا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تخیلاتی باتیں ہیں نا, لیکن قرآن کو نہیں جھٹلا سکتے, یہ تخیلاتی بات نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے. تو اس لیے نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ شاعر ہو یا شعر کہتا ہو. اوکے, اقصا آئیے. جی سر. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ ان کیا ہے؟ سر یہ ان نافیہ ہے. گڈ. ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے. ذکر کیا ہے؟ خبر ہے. عائشہ, قرآن جی سر. مبین کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. کیا ترجمہ ہوا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین؟ نہیں مگر یہ واضح قرآن ہے. نہیں مگر یہ کہ ایک نصیحت, ایک موعظہ اور ایک قرآن, واضح قرآن ہے. ٹھیک ہے جی. جویریہ, جی لینذر میں لام کیا ہے؟ لام تعلیل. ینذر کا فاعل کیا ہے؟ ینذر کا فاعل ہوا ہے. باب کیا ہے؟ نظر افعال. آپ کو باقی بہنیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں. یہ ینذر را پر زبر کیوں ہے؟ علام تعلیل کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ ہوا لینذر؟ تاکہ ڈرائے انہیں. وہ تاکہ وہ ڈرائے, انہیں کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں. جی تاکہ وہ ڈرائے. ٹھیک ہے. عائشہ مجھے بتائیے یہ من کی اعرابی حالت کیا ہے یہاں پر؟ نصب ہے. کیوں؟ مفعول ہے. تو جویریہ کو بھی سکھایا کریں, ٹھیک ہے. جی. اوکے. بشرا, من کا صلہ کیا ہے؟ کانا حیّا ویحق القول علی الکافرین. کانا حیّوں, جی دیکھ لیں. اقصا کوئی رائے دیں گی آپ اس پر کہ صلہ کہاں تک ہے؟ سر کانا سے کانا حیا تک. ہاں جی, کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ صلہ حیّن تک رک رہا ہے؟ سر کیونکہ اس کے بعد الگ بات اسٹارٹ ہو رہی. وہ کیسے پتا چل رہی ہے الگ بات سٹارٹ ہو رہی ہے؟ سائمہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ سر نیا فعل آ گیا ہے, اس کو کھانا کی خبر بن رہا ہے حیّن. نہیں, یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ کانا سے الگ ہو رہا ہے, یہ الگ جملہ ہے, یہ صلہ میں نہیں شامل. جی سر, واو کے ساتھ سر. زویا آپ اور بتائیں نیا کیسے پتا چل رہا ہے؟ ہاں استاد, فعل مضارع منصوب ہے, یہ فعل عطف ہو رہا ہے مضارع ینذرا پر, منصوب لام ہے. تعلیل پر. نظر آیا آپ کو سائمہ؟ جی سر. اقصا نظر آ گیا؟ جی سر. کیا ہوا ہے, یہ واو عطف نے ایفیکٹ لیا ہے کس کا؟ لام تعلیل کا. تو یہ ہمیں رائٹ سر. کنفرم کر رہا ہے کہ یہ پارٹ آف صلہ نہیں ہے, اٹ از نیکسٹ سینٹینس, اور اس کا عطف لینذر پر ہے, یعنی لینذر ولیحق. صحیح ہے. جی سر. اوکے. اقصا مجھے بتائیں کانا کا اسم کیا ہے؟ سر کانا کا اسم ہوا ہے. بشرا, حیّن منصوب کیوں ہے؟ یہ خبرو کانا. کیا ترجمہ ہوا بشرا؟ لینذر من کان حیّن, تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے. جو زندہ ہے.
یعنی اس سے مراد ہے کہ جس کے دل میں ابھی جان باقی ہے، سمجھنے کی اس کی صلاحیت موجود ہے، اس کو ڈرایا جائے. من کا لینذر. اب اس میں علماء کا فرمانا ہے کہ یہ ہوا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت ہو سکتا ہے اور قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی سو یحق القول، یحق کا فاعل کیا ہے؟ القول. القول اس کا فاعل ہے. اور علی الکافرین کیا مطلب ہوا؟ سب علی الکافرین کافروں پر، یعنی جملے میں کیا مقام بن گیا؟ متعلق کے فعل. کیا ترجمہ ہوا؟ اور انکار کرنے والوں پر قول حق ہو جائے. ہاں جی، قول ثابت ہو جائے، بات ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. آج ہم سورہ یاسین کے بالکل آخری لیکچر سے پہلے پہنچ چکے ہیں. اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہاں تک آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ان آیات سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دوران اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہم سب کے لیے آپ کی آوازیں بھی جا رہی ہیں، لوگ آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں، صرف مجھ سے نہیں سیکھ رہے ہیں. یہ تمام میری بیٹیاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو سنیں گے وہ صرف مجھ سے نہیں سیکھ رہے، وہ آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کے جوابوں سے سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے جوابوں کو نوٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ صرف کام محمد طارق نہیں کر رہا بلکہ آپ بھی ساتھ کر رہی ہیں، یہ ہم مل کر کر رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں سمیت بخیر و عافیت جنت میں داخل فرما دے. ہماری دنیا کی مشکلات کو جو چھپی ہوئی ہیں ان کو دور ہٹا دے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اوزعنا ان نشکرک. یا اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں جو شکر ادا کرنے کا حق ہے. یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، صرف تیری رہنمائی چاہیے، اور ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت کو راسخ کر دے کہ جو ہمارا آخرت کا ایک خزانہ ہے جو ہم ساتھ لے کر جائیں، تاکہ ہم جب روز قیامت اٹھیں تو ہم انہی میں سے ہوں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ہم انہی میں سے اٹھائے جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے، ان کے اہل بیت سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں جس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی شک و شبہ نہ ہو. یا اللہ ہم سب سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.